آپ حضرات تشریف رکھیں، پروگرام ابھی ہمارا جاری ہے الحمدللہ. ابھی آپ کو ایک عظیم خطاب کو سننا ہے. تشریف رکھیں آپ حضرات، سمجھے ذرا آگے آگے ہو جائے تھوڑا تھوڑے سی، کیونکہ جگہ کافی تنگ ہو گئی ہے الحمدللہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ فرنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا آگے آ جائیں، سمجھے. سبحان اللہ. ابھی جو ہے آپ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خوان جناب سید فصیح الدین سہروردی صاحب الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور ہمارے دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول کا چراغ جلا رہے تھے جناب سید فصیح الدین سہروردی صاحب، سمجھے. ان کو جانے کے لیے راستہ دے دیجئے، کیونکہ ان کی مصروفیت ہے، ان کو اور بھی کہیں جانے کا پروگرام ہوگا. ان کو آپ الوداع کر کے آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں. آپ کو ایک عظیم خطاب سننا ہے انشاءاللہ تعالی، اور تشریف رکھیں. آج کی، کیونکہ ابھی میں اعلانس کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں پھر کوئی اعلان نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی جب محفل ختم ہوگی تو محفل کے اختتام پر جو ہے دعا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منہ مبارک کی زیارت بھی آپ کو کرائی جائے گی. آپ جو ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جو ہے اس منہ مبارک کی زیارت بھی آپ کریں گے. اور آج کی اس محفل میں جو تعاون کیا ہے خصوصی طور پہ آج کی جو نیاز اور تبرک کے لیے، اس میں خاص طور سے ہمارے جناب اسحاق بھائی کوٹھیا اور جناب حنیف ملک اور ایک بہن اور بھی دوسرے ہمارے بھائیوں نے جو ہے آج کی اس محفل کے اندر جو تعاون کیا ہے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دیے ہوئے عطیات کو جو ہے قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور بھی جتنے بھی ہمارے بھائی جنہوں نے تعاون کیا ہے آج کی اس محفل میں، اللہ سبحانہ و تعالی اسی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور 190 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کی گئی ہے، اور 62,000 ٹائم جو ہے درود شریف بھی پڑھا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرمائے. اور ایک مرتبہ جو ہے قرآن مقدس کی بھی تلاوت کی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی قبول فرمائے. اور یہ خصوصاً جو ہے حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی صحت کی دعا کے لیے بھی درخواست ہے. آپ تمامی حضرات بھی، اور خاص طور سے ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں ان کی بارگاہ میں بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور ان کے لیے آپ دعا فرمائیں گے خصوصی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اب دیکھیے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ آج ہماری پریسٹن کی سرزمین پر پریسٹن کے رہنے والے اور جو بلیک بن اور اطراف سے آنے والے خوش نصیب ہیں آپ کہ آج الحمدللہ ہماری اس محفل کے اندر جو ہے عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ جو ہماری اس محفل کے اندر موجود ہے. اور یہ الحمدللہ یہ وہ خاندان ہے کہ اس خاندان سے جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف اس خاندان کا تعلق صرف ایک ہی دربار سے ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن خاندانوں سے اور کن کن خانقاہوں سے اور کن کن سلسلوں سے جو ہے حضرت کی آپ کا جو دربار عالیہ چورا شریف ہے یہ مرکز مانا جاتا ہے، یہ مرکز مانا جاتا ہے پاکستان کے اندر. اور دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دربار سے تعلق جن خانقاہوں کو ہے، ایک تو دربار عالیہ گنگول شریف، اور دربار عالیہ دانگری شریف، دربار عالیہ نیریا شریف، دربار عالیہ مورا شریف، دربار عالیہ علی پور شریف، دربار عالیہ سادپور شریف، دربار عالیہ عیدگاہ شریف، اور بھی بہت سی خانقاہ ہے جو الحمدللہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اور یہ بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، اور یہ وہ صوفیاء کرام ہے کہ آج بھی الحمدللہ ان کے دربار سے، ان کے آستانے سے فیض جاری اور ساری ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے خاص طور سے ہم پریسٹن والوں کے لیے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں بلیک بن سے اطراف سے، ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آج الحمدللہ ہم ایک ایسے عظیم مبلغ کا خطاب سنیں گے کہ جو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عالم باعمل بھی ہے اور ایک آل رسول بھی ہے. اور علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، چہرہ بتا
गुलपोशी की जा रही है, तो मैं सबसे पहले हमारे जनाब सादात किराम में से जनाब सैयद सिराज कादरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और वो हजरत की जो है गुलपोशी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। अब मौलाना इसहाक साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए और जनाब सैयद सिराज कादरी साहब की जो है अच्छा हजरत की गुलपोशी करेंगे। माशाल्लाह, ये हमारे जुमा के खतीब व इमाम भी है और यहाँ पे जो है क्लास के हमारे मुदरिस भी है, हिफ्ज क्लास भी आप चलाते हैं और उर्दू क्लास भी आप तीस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हजरत को नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। चलो सुभान अल्लाह। हजरत की इजाजत से जो है, क्योंकि वो भी सादात है, तो सादात की इजाजत से जो है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये हमारे मौलाना इसहाक अल हाफिजुल कारी मौलाना इसहाक साहब यहाँ पे जुमा के खतीब व इमाम भी है और यहाँ जुमा की जमात जो है वो 1:30 को होती है। अगर किसी का जुमा अगर मिस हो जाए 1 o'clock का, तो आप यहाँ आकर के आप अदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सूफियाए किराम है कि जिनका फैज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी और सारी है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत जो है जारी और जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम इनके जुबान से जो भी नूरानी कलिमात जो निकलेंगे उसको इंशाअल्लाह ताला हम सुनेंगे भी और सुनने के बाद हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आज की इस महफिल पाक के जिक्र के लिए हजरत अल्लामा मुबल्लिग इस्लाम हजरत बाबा जी सरकार सैयद शब्बीर अली शाह गिलानी सज्जाद नशीन दरबार आलिया चूरा शरीफ को मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और मिंबर रसूल पर बैठ करके जो है आज की महफिल में जितने लोग भी हाजिर हैं उन तमाम को अपनी रूहानी फयूज़ व बरकत से जो है मालामाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबार आलिया चूरा शरीफ, दरबार आलिया चूरा शरीफ, मुबल्लिग इस्लाम। तशरीफ है हज़रत, आगे थोड़ी जगह है, थोड़ा आगे आ जाए ताकि जो हमारे हजरात बाहर खड़े हैं दरवाजे पर उनको भी जो है बैठने की जगह मिल जाए। अब मोहब्बत के साथ आप बैठे और इंशाअल्लाह ताला आली रसूल की जुबान से जिक्र मुस्तफा सुनेंगे। अगर मैं आपको ज़हमत दूं कि एक दफ़ा फिर उठ के खड़े हो जाए तो क्या ख्याल है? आप अगर फिर एक और ज़हमत दूं एक एक कदम मेरे करीब आ जाए, बिल्कुल करीब आ जाए, डरे नहीं, करीब आ जाए और आप बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुंशिअल खल्क़ मिन आदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तार फिल रब्बे मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक्ताहिबी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी अलैहि अला साकिन बिला कदम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम व सुल्तानिल कदीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मस साइल फला तनहर। क़ाल रसूलुल्लाह अल मर्रु मा मन अहब्बा फी मकाम सानी मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम।
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ اور عقیدہ محبت حسین جمیل اجمل عقیدہ بندہ پروردگار برحق صحیح بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اور محدث اعظم ہند سرکار کا عقیدہ ابو بکر ہم چو کعبہ ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف او ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر یہ شرعی وفا کے چہرے یہ شرعی وفا کے چہرے یہ گنبدوں کے سہرے یہ شرعی وفا کے چہرے یہ شرعی وفا کے چہرے یہ گنبدوں کے سہرے محسوس ہو رہا ہے عاشقوں کی سرزمین ہے محسوس ہو رہا ہے عاشقوں کی سرزمین میرے واجب الاحترام صد احترام ساتھیوں حضرت نے تو اتنا تعارف میرا کرا دیا کہ اپنی کم مائیگی کی طرف دیکھتا ہوں اپنے دامن کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ تو بالکل ہی تار تار ہے مگر پھر سوچتا ہوں کہ جب ان کی شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب ان کی شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب ہی دے رہا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی چونکہ باذوق محفل ہے اور چند لمحات میں ایک جامع محبت میں نے آپ کو پیش کرنا ہے حضرت نے حکم دیا کہ آنا ہے تو بندہ حاضر ہو گیا وہ اس لیے کہ ہم فقیر فقر کا دعویٰ کرنے والے فقیر فقر کا دعویٰ کرنے والے
जबकि फकीर के नालैन की धूल तक भी नहीं पहुंची। फक्र का दावा करने वाला, लंबे लंबे दावे करने वाला, दुर्वेश, दरवेश नहीं, दुर्वेश, दरवेश नहीं, दुर्वेश, दर दर दी दूर दूर दे नालों एक दर्दा हो जाए। दुर्वेश, दरवेश नहीं, अपने साकी के सिवा किसी गैर से मांगूं तो हराम, अपने साकी के सिवा किसी गैर से मांगूं तो हराम, नित नए मैं खाने जो ढूंढे मैं वो मैं खार नहीं। दुर्वेश, हम किसी से ताल्लुक है, कहीं से ताल्लुक है, चेहरा बता देता, चेहरा बता देता। गैबदान नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि चेहरा देखने से अल्लाह याद आए, चेहरा देखने से। साबित ये हुआ कि चेहरों में भी कुछ है, चेहरों में भी कुछ है, कोई चमक है। दिल की चमक चेहरे से आया होती है, दिल की कैफियत चेहरे से आया होती है, दिल का मामला चेहरे से आया होता है। दिल में कोई थोड़ा सा हेर फेर हो तो चेहरे से पता चलता है, दिल में कोई थोड़ी सी मरोड़ी हो तो चेहरे से पता चलता है, दिल में कोई थोड़ी सी स्याही हो तो चेहरे से पता चलता है, दिल में थोड़ी सी बुग़्ज़ का मामला हो तो चेहरे से पता चलता है, दिल में थोड़ी सी नापाकी हो तो चेहरे से पता चलता है, दिल में थोड़ी सी पलीती हो तो चेहरे से पता चलता है, दिल में थोड़ी सी रकाबत हो तो चेहरे से पता चलता है, दिल में थोड़ा सा गम हो तो चेहरे से पता चलता है, और दिल में जब थोड़ी सी खुशी हो तो चेहरे से पता चलता है। मेरे सरदार ने फरमाया चेहरा देख के खुदा याद। इन चेहरों के भी अल्लाह को हया है, अल्लाह को शर्म है, अल्लाह के हाँ इसका एक मुकाम है। चेहरे से आया हो जाता है, देखने वाला कहता है आज बड़े खुश हो, आज बड़े खुश हो। भाई तुझे कैसे पता चला? दुनिया तो नबी के इल्म का इनकार कर रही है, तू चेहरा देख के खबर दे रहा, नबी के इल्म का इनकार कर रही है, तू चेहरा देख के बता रहा है। कहा आज बड़ा खुश है, तुझे कैसे पता चला? तेरा चेहरा बता रहा। सर झुकाए हुए, बाल उलझे हुए हैं, लिबास को इतना फाखराना नहीं, ढीली ढीली चाल चल रहा है, आस्ता आस्ता चल रहा है, आंसुओं की लड़ियां परो रहा है। ना लिबास शहाना, ना लिबास फाखराना, ना जुल्फ में कोई खुशबू, ना आंख में कजले की धारी, एक बोरिया नशीन, मगर देखने वाला कहे कि देख के अल्लाह याद आता है। इल्म के ढेर किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, सारा कुछ है, सब कुछ है, बहुत बड़ा आलिम है, सब कुछ है, सारा कुछ है, मगर चेहरे पे नूर नहीं, चेहरे पे नूर नहीं। एक बोरिया नशीन है, अपने इल्म की भी नहीं कर रहा है, अपने तकवे की भी नहीं कर रहा है, हर एक चीज की नहीं कर रहा। असबाब तो बात की बात है, जो मंजिल फक्र है, हर एक चीज की नहीं कर रहा, जो मिलता है वो आजिज़ाना। हालत में फकीरों की, हालत में फकीरों की, जब शाह हिजाज आया, हालत में फकीरों की, जब शाह हिजाज आया, बंदों ने कहा बंदों से वो बंदा नवाज, हालत बंदों से,
हालत में फकीरों की जब शाह हिजाज आया, बंदों ने कहा बंदों से वो बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। चेहरा देख के अपनी अपनी नजर है, नजर की जूलानियां न पूछो, उठे तो बिजली पनाह मांगे। नजर की जूलानियां न पूछो, नजर की जूलानियां न पूछो, उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना खराब कर दे। निगाह झुकती है तो हया बनती है, निगाह झुकती है तो हया बनती है, निगाह उठती है तो दुआ बनती है, निगाह तिरछी होती है तो अदा बनती है, निगाह तिरछी होती है तो अदा बनती है। अपनी अपनी नजर है, नजर नजर का कमाल है, अपनी अपनी नजर है। गुजरने वाले गुजर रहे हैं, रास्ता है, हर एक देख रहा है, मगर एक सरापे इश्क मोहब्बत, मोहब्बत का कुश्ता जान निसारे रसूल यारे गार गुलामे जान निसार, जिसको रसूल अपना मुसल्ला सपुर्द करे, अपनी जिंदगी में मुसल्ला सपुर्द करे, अपनी जिंदगी में सजादा नशीन बना दे। सजादा मुसल्ले वही कहते हैं ना हजरत, अपनी जिंदगी में सजादा नशीन बना दे। एक बात चलते चलते याद आ गई, अभी कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, रसूल कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, जाओ तुम नमाज पढ़ा दो। अभी 1 मिनट के बाद तबीयत ठीक हो गई, अभी 1 मिनट पहले तबीयत खराब थी, अलील थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, जाओ तुम नमाज पढ़ा दो। अभी 2 मिनट के बाद तबीयत ठीक हो गई। जब तबीयत ठीक हुई तो आके नेमत उठे, नजारा क्या बना कि मुसल्ले पे जान नशीन को खड़ा किया, हुजरे से कदम बाहर निकला, हुजरे से कदम बाहर निकला। अब मुसल्ले पे इमाम का मुंह इस तरफ है, इमाम इस तरफ से आ रहा है, अब वो इधर उधर तो देख नहीं रहा, तजल्ली जो है वो उसके साथ लो लगाई हुई है, इधर उधर तो देख नहीं रहा। नमाज का अंदाज भी यही होगा। और इसमें उलमा हजरात बैठे हैं, आप तो एक अजीम 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 कितनी दफा मैं कहूं, एक अजीम खानवादे से आप मुतल्लिक हैं, और वो खानवादा जो अव्वल से लेके आज तक आशिकों का खानवादा। सूरा शरीफ का जिक्र हो रहा था, मुद्दस आज़म हिंद के छोशफी का ताल्लुक और अपने आबा का ताल्लुक बताऊंगा, फिर रह जाएंगे। ये जो पाकिस्तान बनाने में फतवा हासिल हुआ था ना, ये मेरे बाबा ने हजरत हिंद से लिया था। और एक इशारा करूंगा, समझ जाना, ये चुटकी है छोटी सी, किसी और से नहीं लिया था, समझ गए, किसी और से नहीं लिया था, मुफ्ती आज़म हिंद से फतवा लिया था। स्टैंप लगा दी कि जो पाकिस्तान को वोट नहीं देगा, मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा, वो मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न कर। तो अब तो एक अजीब खानवादे के मानने वाले ताल्लुक है इल्मी खानदान से। अब जो अर्ज कर रहा था, पाँव की आवाज आई, आवाज आई, आवाज तो आती रहती है, खड़खड़ाहट तो होती रहती है, दरवाजा तो नाक होता रहता है, मगर अल्लाह ना करे जब कोई खतरनाक आदमी दरवाजा नाक करे तो उसके नाक करने में भी बड़ा जिम्मेदार होता है। पता चल जाता है कि ये ना कौन दरवाजा नाक कर रहा है, जरा तेज हो तो समझते जाना। साबित हुआ कि खड़खड़ाहट में भी कोई मामला है, वो भी एक अपना अंदाज है। अभी मुसल्ले पे खड़ा है, हाथ बांधे हुए हैं, रब की बारगाह में हाजिर है। जहां पे कोई ख्याल आए तो बात नहीं बनती। अब कहते जी ख्याल आ जाए नमाज चली गई, ख्याल आ जाए नमाज चली गई, ख्याल आ जाए नमाज चली गई। अब अकीदा सिद्दीकी क्या है? अकीदा सिद्दीकी क्या है? मुसल्ले पे है,
आवाज आई, उस आवाज में भी एक धमक थी, उस आवाज में एक चमक थी, उस आवाज में एक ऐसा सोच था, इस आवाज में एक ऐसा इको था, एक ऐसी बाज गश्त थी जो दिल के ऊपर लगी, मुसल्ले को छोड़ दिया, पीछे हट गए, मुसल्ले को छोड़ दिया, पीछे हट गए। कल अपने इमाम को कह रहा मुसल्ले को छोड़ के पीछे हटे, खैर नहीं, या कमेटी नहीं या इमाम नहीं, कहा इमाम को मुसल्ले को छोड़ दे। चश्मे फलक ने नजारा देखा कि मुसल्ला खाली है, इमाम गायब है, नमाज हो रही है, मुसल्ला खाली है, इमाम पीछे है, हट गया। तो ख्याल आया होगा ना, क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल तो आया ही होगा। गजब किया तेरी याद ने, मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। गजब किया तेरी याद ने, मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। कोई याद तो आई होगी, किसी की याद में महव तो हुआ होगा, वो ख्याल तो आया होगा, ख्याल आया होगा। जब ख्याल आया तो फिर मुसल्ले को छोड़ दिया, नमाज हो रही है, मुसल्ला खाली है। अब फिक़्ह वाले क्या कहते हैं कि नमाज के अंदर अमले कसीर हो जाए तो नमाज गई। नबी के लिए अमले कसीर से भी मामला आगे, नबी की अजमत के लिए वो अमले कसीर से भी मामला आगे चला गया, मुसल्ले को छोड़ दिया। जब मुसल्ले को छोड़ा तो फिर क्या हुआ? मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, दोबारा तस्दीक कर दी, दोबारा तस्दीक कर दी, खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ाओ, खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ाओ। अब जरा गौर करते हैं, मिलके भाई बैठे हैं, आने का मकसद क्या था? पहले तो ये कहा तबीयत ठीक नहीं, अब खुद ही चल के आ गए। अब पहले वाला मामला, दूसरे वाला मामला, अब पहला मामला ये था तबीयत ठीक नहीं थी, अब दूसरा मामला ये ठहरा मैं जाके देखूं तो सही मेरे सिद्दीक के पीछे कौन नमाज पढ़ता है, मैं देखूं तो सही कि मेरे सिद्दीक के पीछे कौन नमाज पढ़ता है, कौन नमाज नहीं पढ़ता, किस इरादे से नमाज पढ़ता है। आओ, अब अकीदा क्या ठहरा? अकीदा ये बना कि जो कोई नहीं जानता वो नबी जानता है। अपना अकीदा नहीं बयान कर रहा, ये मौला मुर्तजा का अकीदा बयान कर रहा, शेर खुदा का अकीदा बयान कर रहा, दमाद मुस्तफा का अकीदा बयान कर रहा, इमामुल औलिया का अकीदा बयान कर रहा। अब अकीदा क्या है मेरे मुर्तजा का? मस्जिद में आज़ान हुई, वजू किया, वो तो रहते वजू थे, अपने मुसल्ले से अपने घर से उठे, हुजरे की पुश्तें मिली हुई थी। क्या ख्याल है, उस नजारे में चला जाऊं तो बड़ी दूर बात चली जाएगी। अब जो बात मैंने खत्म करनी है, हुजरे की पुश्तें मिली हुई थी, एक का रुख इस तरफ, दूसरे का रुख इस तरफ। घर से निकले, बाहर ऊंट खड़े थे। अली ने देखा कि बाहर ऊंट है, शेर खुदा ने देखा बाहर ऊंट है, कतार अंदर कतार खड़े हैं। फरमाते हैं कि मैंने देखा और उनमें से मैंने एक ऊंटनी को पसंद कर लिया। चलते भी जा रहे हैं, फरमाते हैं मैंने कहा कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इसे देर पा रखूंगा, देर तक रखूंगा। चलते चलते मस्जिद नबवी में पहुंचा, कदम रसूल में पहुंचा, रकातैन मैंने 2 रकते अदा की, 2 दानू होकर बैठ गया, अकामत हुई, मुसल्ले पे इमामुल अंबिया आए, इमामुल अंबिया आए, नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, फारे हुए, देखा अली, अली लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक जुमला कितना प्यारा है, एक जुमला कितना प्यारा है, जहां और खुशबू आ रही है ना, मुझे भेरा शरीफ की भी खुशबू आ रही है, फिक्र मत करें। कितना प्यारा जुमला है, गौर तो करें। फिदा का उम्मी व अबी का या रसूल अल्लाह, नाजुक ख्यालियां मेरी तोड़े अदूफ का दिल, नाजुक ख्यालियां मेरी तोड़े अदूफ का दिल,
मैं वो बला हूं कि शीशा से पत्थर को तोड़ दूं? एहसान ना खुदा के उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं? अब आवाज क्या आ रही है, क्या सदा बुलंद हो रही है? फिदा का, उम्मी व अबी का, या रसूल अल्लाह, माना क्या बनेगा? तफसीर में डंडी लगती है, माने में डंडी नहीं लगती। तफसीर में डंडी लगती है, माने में डंडी नहीं लगती। माना क्या बनेगा? हबीबी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अब दिल को थामना, अकीदे को थाम लेना, पक्का कर लेना, माँ बाप कुर्बान, माँ बाप कुर्बान। जो माँ बाप रसूल पे कुर्बान हो रहे हैं, जो बेटा वालिदैन को कुर्बान कर रहा है, जिसके कदमों में कुर्बान कर रहा है, जिसके कदमों में नजराना दे रहा है, जिसके कदमों में वालिदैन की नजर गुजार रहा है, वो तो लजपाल है, वो तो लजपाल है, वो तो पर्दे ढांपने वाला है, वो तो गरीबों और मिस्कीनों की सुनने वाला है, वो तो आसी और गुनाहों का मुनसो गमखार है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। घड़ी आगे आगे जा रही है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खालिद सैफुल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अली को ले जाओ, इसने एक ऊँटनी पसंद की है, ऐसे दे दो। ख्याल, ख्याल, सोच, जो नबी सोचों के ऊपर भी नजर रखे, ख्यालों के ऊपर भी नजर रखे। ये मुमकिन है कि नमाज पीछे पड़े और दिलों के ऊपर ख्याल ना हो, दिलों के ऊपर हुकूमत ना हो? अगर कहें तो एक हसीन ख्वाब आपको बता दूं, एक हसीन ख्वाब बताऊं। सुबह से लेके शाम तक हाशमी मियाँ साहब से मुलाकात हुई, तो हमारा चूंकि पुराना खानदानी ताल्लुक है, तो कहते हैं बाबा मुझे तो सुबह सबसे पहला फोन ये आता है कि मुझे ख्वाब आया है। आपको क्या फोन आते हैं? मैंने कहा जी यही फोन आते हैं। 10 बजे तक तो फरमाने लगे कि मैं मुअब्बर होता हूँ, ख्वाबों की ताबीरें बताने में वक्त बीत जाता है, बाकी जो रहता है वो मुलाकात में बीत जाता है। 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। ख्वाब बड़ा हसीनो जमील, और ख्वाब भी मदीना का, और ख्वाब भी मौला मुर्तजा का, ख्वाब भी मौला मुर्तजा का, इमामुल औलिया का ख्वाब। क्या ख्याल है, झूठा हो सकता है? मुझ जैसे गुनाहगार को मदीने की गली में ख्वाब आ जाए तो कहता हूँ ये भी पूरा होगा, ये ख्वाब है। मदीना शरीफ में आया, ताबीर मुकम्मल हो जाएगी, सरकार के कदमों में आया, तो जो सरकार के बिस्तर पे लेटने वाला है, सरकार के बिस्तर का वारिस है, ख्वाब बता रहे हैं। क्या ख्वाब बता रहे हैं? कि हुजूर का जमाना ज़ाहिरी आंख रखने वाले के लिए, जो बातन की आंख रखता है उसे दूर नजर नहीं आते, वो हर वक्त अपने आप को सरकार की बारगाह में पाता है। कभी सरकार बुला के शफकत करते हैं, कभी आके शफकत करते हैं। बात फिर लंबी चली जाएगी। कहाँ हिम्मत ये मेरी है कि दूं दावत में आने की, हिम्मत हमारी है। कहाँ हिम्मत ये मेरी कि दूं दावत में आने की। सुना है बादशाह अक्सर, सुना है बादशाह अक्सर आते हैं फकीरों के घरों में। अब ख्वाब है मौला मुर्तजा का, दिल की तख्ती पे लिखो और तस्दीक करवाना अपने मुर्शद से। ख्वाब क्या है कि ज़ाहिरी ज़माना सरकार का तो नहीं है, बातिल का ज़माना देखने वाले जानते हैं। लंबी बहस हो जाएगी इसके ऊपर। आज भी अगर वो नजर अल्लाह अता फरमा दे, मेरे आका मदनी का करम हो जाए, तो फिर कदमों से दूर है, दिल की धड़कनों से दूर नहीं है। इसलिए कि एक शाहरक से करीब है, दूरा नफ्स से करीब है, एक शाहरक से करीब, एक सांस से करीब,
شارک کہاں، سانس کہاں؟ سانس کا معاملہ ہے، ایک شارک سے قریب، ایک سانس سے قریب، اب جس کی بات کر وہ سانس کے قریب. اب بعید سمجھنے والا بعید سمجھتا رہے، منکر ہوتا رہے، ہمیں کیا غرض پڑی ہے؟ کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، مجھے میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. ایک سانس سے قریب، سانس سے قریب. ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا اندر تھوڑی سی نظر تو ڈالو، اپنی نظر کو سیٹل تو کرو، صاف تو کرو. میں واپس لے کے جاؤں گا میں چہرے کی طرف آپ کو، جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی ادھر ہی ختم کروں گا. خواب ہے، کس کا خواب ہے؟ مولا مرتضیٰ کا. ظاہری زمانہ سرکار کا بیت گیا. اب بتاؤ، زمانہ بیت گیا تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ جہاں بیٹھے ہیں یہ کس کا زمانہ ہے؟ زمانہ اس کا ہوتا ہے جس کی زمانے پہ حکومت ہوتی ہے. زمانے پہ حکومت ہوتی ہے، حکومت اسی کی ہوتی ہے جو موجود ہو. جو لا موجود ہے اس کی حکومت نہیں ہوگی. اب زمانے پہ حکومت میری سرکار کی، زمانہ میری سرکار کا. قیامت کی صبح تک زمانہ میری سرکار کا. قیامت کی صبح تک زمانہ مدینے کے تاجدار کا. قیامت کی صبح تک زمانہ حبیب کردگار کا. قیامت کی صبح تک زمانہ اللہ کے محبوب کا. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا زمانہ بھی بیت گیا. صدیق اکبر کا زمانہ بھی بیت گیا. اب مسلح خلافت پر متمکن حضرت عمر، مراد رسول. میں نے کیا عرض کی؟ مراد رسول. سارے مرید، ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مراد بھی ہوتی ہیں. سب کا جی چاہتا ہے کہ پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، مگر کوئی خوش نصیب ہوتا ہے کہ پیر کا جی چاہتا ہے یہ میرے قریب آ جائے، بات اب بھی ہو جائے گی. مراد رسول، مراد رسول. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں رات کو مصطفیٰ کریم پہ کی ذات پہ درود پڑھتا پڑھتا آنکھ لگ گئی. میں نے کیا کہا؟ آنکھ بولو تو صحیح. جامع الست میں اتنے بےہوش ہو گئے. کیا کہا میں نے؟ آنکھ لگ گئی. میں نے یہ نہیں کہا کہ سو گیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ سو گیا. آنکھ لگ گئی. سونے میں اور آنکھ لگنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، سمجھتے جانا میرے اشارے کو. آنکھ لگنے میں اور سونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. فرمایا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، میری محبت کا اوزان، آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتا ہوں؟ نماز صبح ہے، مصلی پہ آقا کریم، سب غلام قطار اندر قطار کھڑے ہیں. خواب ہے مولا مرتضیٰ کا، امام الانبیاء کا، علم کے شہر کا دروازہ. اللہ اکبر. کدھر کدھر جاؤں؟ مصلی پہ آقا کریم ہے، خواب دیکھ رہا. کتنا حسین خواب ہوگا، کتنا جمیل خواب ہوگا. مصلی پہ رسول ہے، آقا کریم ہے، قطار اندر قطار غلام کھڑے. جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی. آقا کریم بیٹھ گئے، ہماری طرف رخ کو پھیرا. میں نے اس طرف دیکھا نا، اس طرف، تو ایک شخص آیا، اس نے ایک ٹوکری، ایک طبق پکڑا ہوا تھا. بڑا خوبصورت ٹوکری پکڑی ہوئی تھی، اس میں بڑی خوبصورت کھجوریں تھی، بڑی اعلیٰ قسم کی کھجور تھی. لا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی. آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ایک ایک کھجور سب کو دے دی، ایک ایک کھجور سب کو دے دی. مجھے بھی ایک کھجور دی. اس کا مٹھاس میرے گلے میں تھی. مجھے خیال آیا کہ میں ذرا مانگوں تو صحیح کہ ایک کھجور مجھے اور عنایت فرما دے. مانگوں تو صحیح، طلب تو کروں. یہ بات خیال آیا تو آنکھ کھل گئی. مسجد میں مؤذن نے اذان دی، آنکھ کھل گئی. اللہ اکبر. وضو کیا،
मस्जिद में पहुंचा, हरम नबी में पहुंचा, मुसल्ला इमामत पर उमर है, मुक्तदी अली है। आप फरमाते हैं कि वो मेरे गले में मिठास थी और बड़ा जायका ले रहा था, बड़ा जायका ले रहा था, बड़ा मसरूर हो रहा था, बड़ी मिठास थी। अब मैं उसी नशे में था, नमाज कामिल हो गई, बैठ गए, शख्स भी वही है, तश्तरी भी वही है, खजूरें भी वही हैं। वो लाने वाले ने लाके उमर की बारगाह में पेश कर दी, आगे रख दी। उसी अंदाज से सरकारे उमर ने, खलीफा ने वो खजूरें जो है वो कबूल की, एक एक खजूर बांट दी सबको, मुझे भी एक दी। मैंने खजूर चबाई, मिठास भी वही थी, जायका भी वही था, खजूर की नस्ल भी वही थी, रंग भी वही था। मैंने आगे बढ़ के कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, एक खजूर मुझे और दे दे, एक खजूर मुझे और दे दे। तो आगे से क्या जवाब मिला? अली ज्यादती ना करो, रसूलुल्लाह ने और दी थी कि मैं तुम्हें दूं? रसूलुल्लाह ने और दी थी, मैं तुझे दूं? अब मौला मुर्तजा क्या ख्वाब की ताबीर जो है वो निकालते हैं कि हमारे ख्वाब भी मुश्तरक, हमारी ताबीरें भी मुश्तरक, ख्वाब हो ताबीर भी मुश्तरक हो। ख्वाब किसी को आए, ताबीर कोई पूरी करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ, अब मुसल्ले पे ख्याल आया, जहां छोड़ा था मैंने मामला, मुसल्ले को छोड़ दिया, छोड़ दिया मुसल्ले को, मुसल्ला खाली है, इमाम गायब है, एक कदम पीछे हट गए। रसूल ने कहा नमाज मुकम्मल करो। अब वो पीछे हटना और आगे आना। अब उस आशिक की बात बताओ, बात कहाँ छोड़ी थी? चेहरे पे, कि चेहरों से पता चलता है, चेहरों से पता चलता है कि ये किसी का है और इसके दिल के अंदर किसी का बसेरा है, ये किसी के मानने वाला है, ये किसी के चाहने वाला है, ये किसी के नालैन उठाने वाला है, ये किसी के नालैन की धूल को आंखों का सुरमा बनाने वाला है। नजर चेहरे पे पड़ी, मशहूर हदीस, मशहूर सिलसिला। देखा चेहरा, कहा या रसूल अल्लाह, बड़ा खूबसूरत चेहरा है, और एक दिन के लिए खूबसूरत या सारी जिंदगी के लिए खूबसूरत? एक आपको मिसाल अर्ज कर के आगे चलो, जो अपना ज़ौक है। कल भी मैं इसके ऊपर छोड़ा था, इंशाल्लाह कल दर्स मुकम्मल करूंगा मजीद। जो वो क्या था? बच्चा दूध पीने वाला, फिर जरा बड़ा हुआ तो लड़का बन गया, फिर जवान बन गया, फिर चौथी मंजिल बूढ़ा हो गया, हमारी तरह बाबा बन गया। अब पांचवी मंजिल मैं कहता नहीं हूँ, सारे डरते हैं उससे, सारे डरते हैं उससे। 5 मंजिलें ठहरी ना, बच्चा था, मासूम था, फिर लड़का बन गया, सोच पुख्ता हो गई, फिर जवां बन गया, फिर बूढ़ा हो गया। अब बच्चा गौर वही तरफ है, तो जो तरफ है, बच्चा छोटा सा, गुनाहों से पाक, मासूम, मासूम, गुनाहों से पाक, बड़ा हो के पता नहीं क्या बनना है। पैदा मुसलमान के घर में हुआ है, पैदा मुसलमान के घर में हुआ है, मासूम, गुनाहों से पाक। और मासूमियत एक हद तक लिमिटेड मासूमियत है, उस हद से आगे नहीं है, लिमिटेड मासूमियत है। बात आगे चलाता हूं, जरा गौर करना। अकीदा, शहंशाह हिंद का अकीदा जरा देखो क्या मदरसे आज़म हिंद का अकीदा है, बेन ही आपको बता रहा हूं। मासूमियत एक हद के लिए, हद क्रॉस कर गया, मासूमियत खत्म। यही है, अपने से तो नहीं कह गया शाह साहब, एक हद के लिए यही है। जिसने बड़े होकर क्या बनना है, बच्चा मासूम है, मासूम है, एक लिमिट है उसकी मासूमियत की, हद क्रॉस कर गया, मासूमियत खत्म।
مگر جس کے آپ اور ہم غلام ہیں وہ پیدا ہوا تو معصوم، جمع ہوا تو معصوم، جمع ہی چلا گیا تو معصوم۔ آؤ اب آگے ایک اور بات مزے کی بتاؤں، یاد رکھیں گے۔ اب وہ معصوم دنیا سے چلا گیا، معصوم دنیا سے چلا گیا، اشارہ سمجھ رہے؟ معصوم دنیا سے چلا گیا، معصوم دنیا سے چلا گیا، انداز دعا بدل گیا، انداز دعا بدل گیا۔ اور حضرت نے کیا کہا امام نے؟ لڑکا ہے معصوم ہے، لڑکی ہے معصوم ہے، انداز دعا بدل گیا، اور اس میں کیا شامل کرنا پڑے گا؟ مولا کل قیامت کے دن اس کو اپنے والدین کے حق میں شفیع کرنا۔ مانا یہی ٹھہرے گا حضرت یا کوئی اور ٹھہرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، جو تیرا ہی کھا کر بری نظر سے دیکھیں تجھ پہ میرے آقا کی عنایت نسائی۔ میں نہیں کہہ رہا، مجھے مت کہنا کہ وہ کہہ گیا ہے سیاہ پوش کو آیا تھا، نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ ان سے پوچھو کیوں کہا، ہمت ہے، دم میں دم ہے تو پوچھو۔ تجھ پہ میرے آقا کی عنایت نسائی۔ وہ ارے نجدیہ کلمہ پڑھانے کا بھی یہ سام گیا، آج لے ان کی پناہ، آج، کل کی بات نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انداز بدل گیا، والدین کی شفاعت کرے گا۔ بھائی کیوں شفاعت کرے گا؟ اس لیے کہ معصوم ہے، سمجھتے جانا میرا اشارہ، اس لیے کہ معصوم ہے۔ یہاں پہ قید ہے کوئی قید نہیں۔ اب ایک منظر، قیامت کا دن، بڑا مشکل دن، بس 10 منٹ اور لوں، بڑا مشکل دن۔ بچہ معصوم دنیا سے چلا گیا، والدین خطا میں الجھ گئے، پھنس گئے۔ اب امر کیا ہوگا؟ بچہ کیا کہے گا؟ میرے مولا میں تو معصوم تھا، میں تو معصوم تھا، میں تو معصوم تھا، مجھ سے میرے والدین کو جدا کر لیا، اب تو میرے والدین کو ملاؤ۔ جو آئے تھے پینے آئے تھے میں عشق، جو پینے آئے تھے میں عشق، وہ پی کر کبھی کے چلے گئے۔ جو پینے آئے تھے میں عشق، وہ پی کر کبھی کے چلے گئے۔ تو ابھی تک اسی میں لگا ہوا حلال ہے کہ حرام ہے؟ میرے مولا معصوم تھا، میرے والدین کو جدا کر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا جدا کر لیا، ہمارے شاہ پڑھ نہیں ہے، جدا کر لیا، میرے والدین مجھے ملاؤ۔ جنت سے فرشتہ نکلا، باپ کی شکل بن جاؤ۔ فرشتہ نکلا، کیا بن جاؤ؟ باپ کی شکل بن جاؤ۔ ثابت ہی ہوا کہ کبھی کبھی نوری فرشتے کو لباس بشریت میں آنا پڑتا ہے ایک معصوم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ قیامت کے دن بھی لباس بشریت میں آنا پڑے گا، لباس بشری پہننا پڑے گا، باپ کی شکل بن جاؤ، جنت کی حور ماں کی شکل بن جاؤ۔ اب شکل کیسے تبدیل ہوئی؟ وہ تو روری فرشتہ ہے، وہ جنت کی حور ہے، ایک معصوم کو مطمئن کرنے کے لیے، ایک معصوم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ مگر وہ معصوم بھی ہے جو بڑا اثر رکھتا ہے، معصوم کی نظر میں بھی بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے، صاحب اصل ہے معصوم بھی۔ جب لپٹا تو کہا میرے مولا، میرے مولا، پیار کا یہ انداز ہے، پیار کا یہ انداز ہے، مانگ کیا رہا ہوں دے کیا رہے ہو؟ سمجھتے جانا میرا اشارہ۔ ایک ولی کامل کے ماننے والے ہیں، معصوم کیا کہے گا؟ مانگ کیا رہا ہوں دے کیا رہے ہو؟ اور جس کی معصومیت لمیٹڈ تھی، انلمیٹڈ نہیں تھی،
मांग क्या रहा हूं, दे क्या रहे हो? अमल क्या होगा? जो मांगता है वो दे दो, जो मांगता है वो दे दो। एक हद के लिए मासूमियत। आगे चले, वाइंड अप करता हूं प्रोग्राम को, लंबा हो जाएगा। बच्चा पकड़ा, मस्जिद में ले आए। उस्ताद जी के लिए बड़ी मुसीबत होती है। एक उस्ताद होता है, 50 लड़के होते हैं, ना उनको मार सकता है, ना पीट सकता है, ना उनको छिड़क सकता है। माँ बाप से बच गया तो पुलिस के आगे आ जाएगा, पुलिस से बच गया तो माँ बाप के आगे आ गया। कुछ ना कुछ तो बनेगा, ना ऊपर वालों की खैर, ना नीचे वालों की खैर। क्यों लाए हो? इसे कुरान हिफ्ज कराना है। क्या कराना है? कुरान हिफ्ज कराना है। उस्ताद जी ने 3 साल मेहनत की, 2.5 साल मेहनत की, 4 साल मेहनत की। अरे भाई तुझे क्या मिलेगा? बता तो सही, तुझे क्या मिलेगा? इसे कोई ऑफिसर भर्ती करा दो, तुझे कुछ मिल जाएगा? क्या मिलेगा तुझे? क्या की उस्ताद जी, मुफ्ती आज़म हिंद ने वाज में फरमाया था कि एक हाफिज खानदान के 7 अफराद की बख्शिश कराएगा। कितने अफराद की? 7 कुंभों की बख्शिश करवाएगा। इसलिए लाया हूं। अरे जो हाफिज हो कुरान का, वो 7 कुंभों का वारिस, तो जो साहिब कुरान है, जो साहिब कुरान है, समझते जाना। भाग की बोलियां बोली जा रही हैं। अल्लाह अकबर। हमारे जो पंजाब के लोग हैं ना हजरत, एक बात कहते हैं, को बैठे हो गए पंजाब दे रहना जो भी को है बैठे हो ना, वो कहते हैं भुखे नंगियां पल्ले नहीं, एक कन्नी घरों श कमान नू आए हुए हैं। पता जहां था नहीं, पता नहीं कहां पे डाके डर रहे हैं, मगर हम हैं कि सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। अब क्या देखा? चेहरे को देखा, बात चेहरे से चलाई थी, चेहरे पे लेके जाओ। चेहरे को देखा, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, क्या कमाल कर दे। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा। ये आला हजरत की हिम्मत थी कि तमाशे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। किसी शायर नहीं इस्तेमाल कर सकता, कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, तमाशा। ये क्या तमाशा है भाई? ये क्या तमाशा है भाई? मगर आला हज़रत क्या फरमाते? आंख वाला, आंख वाला। शर्त ये है कि आंख वाला, शर्त लगा दी, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। आए दीदा गोर को क्या नजर, क्या देखे? जिसे नजर ही कुछ नहीं आता, जरा चश्मा उतारो तो फिर नजर आए, जलवे नजर आए। ये चश्मा दुई को उतार दो, ये गुस्ताखी का चश्मा उतार दो, अदब का चश्मा डाल लो, मोहब्बत का चश्मा लगा लो, अकीदत का चश्मा लगा लो, हसीन अकीदे का चश्मा लगा लो, तो फिर तुझे रब के जलाए हुए चिराग नजर आएंगे। एक हमारे बुजुर्ग उधर हुए हजरत सरायकी में, उनका नाम था हजरत बाबा गुलाम फरीद, चाचड़ और शरीफ वाले सरकार, शायद आप समझ आए। चाचड़ शरीफ वाली सरकार, सराय की जबान थी आपकी। रहीम शाह खान के आगे पट्टी सराय की शुरू हो जाती है, सराय की जबान थी आपकी। आप फरमाया मिसल बशरी है हिस्सोला, मिसल बशरी है हिस्सोला, जिमें कुरान ते चोला। मता होवी ओ अख खोला, पटा पड़वाल क्या पुछ रहे। इथाई बशर सद वेंदे, उथा हक नाल मिल वेंदे, दिमागा कू चकर दे दे है उल्टी चांद क्या पुछ। अल्लाह अकबर। बड़ा खूबसूरत है चेहरा, आंख है, आंख है, सदाकत की आंख है, बड़ा चेहरा खूबसूरत है। बात को खत्म करके एक बात और सुना के खत्म करता। बड़ा खूबसूरत चेहरा, हसीन और जमील चेहरा, लाजवाब, बेमिसाल, बेमिसाल चेहरा। जरा मैं एक दावत फिक्र देता हूं, अगर कोई बात मिल गई तो मुझे बता देना कि कोई स्यापोश फकीर आया था, फकीरों के नालैन उठाने वाला, ये बात कर गया।
سب سے قریبی رشتہ باپ کا، سب سے قریبی رشتہ ماں کا، یہی ہے حضرت. آگے فرع ہے، اصل پیچھے رہ گئی. اصل میں باپ ہے، ماں ہے، پھر دائیں بائیں چچا ہے، تایا ہے. سمجھ آ رہی؟ آگے فرع میں اولاد ہے. مولانا کبھی پڑھتے تھے، یاد آئی ہے؟ آگے فرع میں اولاد ہے، اصل میں چچا ہے. اور چچا اپنے بیٹے کے سر پہ، بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہے بیٹا میری طرف دیکھو، بیٹا میری طرف دیکھو. یہ کہہ سکتا ہے بیٹا تجھے پتا نہیں ہے، تو چھوٹا ہے، مگر رشتے میں چچا ہو، اصل کے ساتھ تعلق ہو، نام عباس ہو. مجھے ایک روایت لا کے بتاؤ کہ زندگی میں یہ کہا ہو کہ بیٹا چچا کی ہمت تو نہ ٹھہری، چچا کی ہمت تو نہ ٹھہری. یا یہ کہا ہو بیٹا، یا یہ کہا کہ تجھے نہیں پتا. اب میں ایک پوچھتا ہوں بات آپ سے، ذرا مجھے بتا دینا کہ کلمہ پڑھا تھا چچا نے بھتیجے کا، اب بھتیجا سمجھ کے کلمہ پڑھا تھا یا نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا تھا؟ آؤ اب ایک چچا کا بیٹا، ایک تایا کا بیٹا، دادا ایک تایا کا بیٹا، ایک چچا کا بیٹا. یہی ہے رشتہ، میں غلط تو نہیں کہہ گیا؟ ایک چچا کا بیٹا جسے علی کہتے ہیں، ایک تایا کا بیٹا ہے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اب رشتے بھی بڑے جڑتے جائیں گے اگر آگے لے کے جاؤ تو. اب جب علی آئے تو علی کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ کہہ دیتا ہے اے برادر بزرگ، یہ کہہ سکتے تھے. مگر ایک روایت لا کے دو کہ علی نے برادر بزرگ کہا ہو، حضرت عباس نے لفظ بیٹا کہا ہو، سرکار امیر حمزہ نے بیٹا کہا نہیں. علی نے کلمہ پڑھا، تائی کا بیٹا سمجھ کے نہیں کلمہ پڑھا، نبی کا نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا. عباس نے کلمہ پڑھا تو نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا، امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا تو نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا. دنیا کے رشتوں کو چھوڑ دیا. ایک عقیدے کی اور بات بتاؤں، جب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات، محبوب کائنات جب باپ کے گھر تھی تو باپ بیٹی کہتا تھا، مگر جب رسول کے عقد میں چلی گئی تو ایک روایت مجھے دعوت ہے کہ صدیق نے یہ بیٹی کا لفظ کہا نہیں. جب گھر تھی تو پھر بیٹی تھی، جب آقا کریم کے نبی کے عقد میں چلی گئی تو پھر صدیق نے بھی ام المومنین کہا. ام المومنین ہی کہا. ختم کرتا ہوں، ایڈم کرتا ہوں. چہرہ بڑا خوبصورت ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت ہے. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ بالکل ٹھیک کہا ہے. مصدق تصدیق کر رہا ہے، تصدیق ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے. اب پیچھے سے ایک اور کم بخت گزرا، اس نے کوئی اینک غلاظت کی لگائی ہوئی تھی، اس نے کوئی غلاظت کی اینک لگائی ہوئی تھی. جو غلاظت کی اینک لگاتا ہے پھر اسے کچھ اپنا آپ ہی اندر کا باہر نظر آتا ہے. آگے میں چلتا تو نہیں ہوں، اپنی غلاظت ہی نظر آتی ہے. دیکھا نا، جل گئے. آج بھی کچھ ایسے ہیں جو جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، قیامت تک جلتے رہیں گے. قیامت تک. اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا تھا یاد ہے؟ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. تھانے والے کو بچا کرو، رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. غلاظت کی عینت. چہرے کو دیکھا، چہرہ اچھا نہیں ہے، کہا ٹھیک کہا. تیسرا بیٹھا ہوا تھا، حبیبی یا رسول اللہ. ایک آیا خواہ کہا خوبصورت، دوسرے نے کہا نہیں. دونوں کی تصدیق کر دی، دونوں کی تصدیق کر دی. کہا بالکل تصدیق کی. کیسے؟ کہا اس کی اپنی آنکھ ہے، اس کی اپنی آنکھ ہے. چہرہ ایک ہے، چہرہ ایک ہے، دیکھنے والے دو ہیں، سمجھتے جانا.
कबीला भी दोनों का एक हो, शायद का लफ्ज मैंने कहा है, शायद कबीला भी एक हो, देखने वाले दो हैं, चेहरा एक है, नजर अपनी अपनी है। अल्लामा इकबाल ने, मेरे मुर्शिद अफकार ने क्या कहा? रुख मुस्तफ़ा है ऐसा आईना, रुख मुस्तफ़ा है ऐसा आईना कि न दूसरा आईना, न मेरी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साफ। अब मेरे रसूल ने, मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल का तारुफ क्या करवाया और क्या हुक्म दिया। आगे को काम आया ना तो कहा तू ही कह दे, तू ही कह दे, समझ गया? तू ही कह दे, तू क्या देना मैं एक हूँ, तू कह देना मैं एक हूँ, तू कह नहीं, तू कह, तेरे मुंह से बात सजेगी, मेरी वहदानियत को तू गवाही देगा तो तेरे मुंह से बात सजेगी, तू कह दे क्या। मगर जब ये बारी आई ना साहिल की, तो कहा कि मेरे महबूब तुम महबूब हो ना, तुम महबूब हो ना। गधा घर आए तो फिर जरा उनको झुकना नहीं है, गधा घर आए तो उनको झुकना नहीं है, साहिल आए तो उनको झुकना नहीं है। साहिल का कहा है, अब साहिल का तारुफ पता क्या है? साहिल वो होता है जिसके एक हाथ में कशकोल हो, एक हाथ में कशकोल हो, कासा दिल हो, हर तरफ से उम्मीदें टूट जाए, तो एक दरवाजे पे नजर पड़ती है तो फिर साहिल बन के जाता है, डाकू बन के नहीं, साहिल बन के जाता है। तो सखी के दरवाजे से साहिल वापस चला जाए तो सखी के दरवाजे की तौहीन है, तज़ीक है। ये नहीं कहा कि साहिल कब आए, ये नहीं कहा कि सवाल क्या लेके आए, इस एक पॉइंट के ऊपर बड़ा सा टाइम दरकार है कि क्या सवाल लेके आए। कोई एक साहिल, एक सवाल ऐसा बताओ जो मेरे रसूल के दरवाजे पे आया हो और पूरा ना हुआ। आला हज़रत ने तो अरशाद फरमाया मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मेरी सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, हाथ उठते ही बस दाता की देन है, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर। ये नहीं कहा कि सुबह को आए शाम को ना आए, शाम को आए सुबह को ना आए, टाइम का तयन नहीं किया, टाइम का तयन समझते जाना बात को, टाइम का तयन नहीं किया, नहीं, जब आ जाए, जब आ जाए, जब साहिल को मौका मिले जरूरत पड़े। मगर साहिल बन के आए, डाकू बन के ना आए, तेरे दरवाजे पे आ जाए कशकौल लेके, साहिल बन के, तो फिर उसे वापस नहीं लौटाना, उसके कशकौल में कुछ डाल देना है। एक सवाल उसका जवाब, एक सवाल उसका जवाब। आपने सुना होगा उलमा की महफिल में बैठने वाले आका करीम मिंबर पे बैठे हुए हैं, दावत व इरशाद हो रहा है, एक फकीर खुदा मस्त उठा, उसने क्या कहा कि मेरी यादाश्त कमजोर है। ये बात तो हकीम से मुतल्लक है, हजरत हकीम से मुतल्लक है ना कि मेरी यादाश्त कमजोर है। जाओ जाके बादाम खाओ, पिस्ता मगज खाओ, चहार मगज खाओ, कोई ऐसी ताकतवर चीजें खाओ, विटामिन के इंजेक्शन लगवाओ, यादाश्त कमजोर है तो ठीक हो जाएगी। मैं तेरी यादाश्त या तेरी यादाश्त को मैं क्या करूं? अब मांगा कुछ और दिया कैसे? मांगने वाला यादाश्त का सवाल कर रहा है, देने वाला कह रहा है चादर बिछा। मांगने वाला यादाश्त का सवाल कर रहा है, देने वाला कह रहा है चादर बिछा। भाई मैं यादाश्त का कह रहा हूं, वो कह रहा है चादर बिछा। चादर में तो मनकूला माल डाला जाता है, गैर मनकूला और मनकूला का मसला लंबा हो जाएगा, फिर भी बात लंबी हो जाएगी। अब चादर बिछा, मामला यादाश्त का है, चादर बिछा। अब साहिल पे भी मैं कुर्बान जाऊं, चादर बिछा दी। ये नहीं कहा कि हुजूर शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं यादाश्त का कह रहा हूं, शायद मेरी बात नहीं सुनी समझी, मैं यादाश्त का कह रहा हूं। चादर बिछा दी और उसमें डाला क्या? अपनी जेब में हाथ नहीं डाला, फूंक नहीं लगाई, हाथ फिजा में बुलंद किया, रख दिया, हाथ फिजा में डाला, रख दिया, चादर को तय कर ले, चादर को तय कर लिया, अब सीने से लगा ले, भाग जा, सीने से लगा भाग जा, सीने से चादर को लगाया और आया, रात को सिरहाने रख के सो गए। सुबह वो साहिल उठा ना तो बारगाह रिसालत पे पहुंचा, तो मुस्कुरा के मेरा रात क्या कहने पूछा, सुनाओ रात कैसी गुजरी, रात कैसी गुजरी हबीबी या रसूल अल्लाह। अब जहां पे एक सूफी का कीदा, रात कैसे गुजरी, अर्ज की हबीबी या रसूल अल्लाह,
ہر ایک بات یاد ہو گئی. صوفی کہتا ہے گزری ہوئی بات بھی یاد ہو گئی, آنے والی بھی یاد ہو گئی. اسی لیے وہ تو کہا تھا نا کہ رسول اللہ نے کچھ باتیں مجھے وہ بتائی ہیں, اگر میں تم کو بتا دوں تو میری گردن اڑا دو. ہم سب سائل ہیں, وہ ایک دینے والا ہے, سب سوالی ہیں, اس کے در کے سوالی ہیں. ہاتھوں میں اپنے دل کا کشکول اٹھا لو اور اس کے در کے اوپر نظر جما لو, اپنے عقیدوں کو پختہ کر لو, ادھر ادھر کے لوگوں کی بات مت سنو, عقیدے کو پختہ کرو, کاسہ دل ہاتھ میں پکڑ لو اور پھر اس کے دروازے پہ چلے جاؤ, دروازے پہ دستک دو. ہار نہ ہمت پھیرا پائی جا, کوئی کدے تے کہے گا کون کنڈا کھڑکائی دا. ہاتھ میں کشکول پکڑ لو, بادشاہ کے دروازے پہ چلے جاؤ. اور وہ دروازہ ہمیں تو نہیں پتا تھا, کیوں جی مولانا, ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ دروازہ ہے, مگر میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ وہ ہمیں تو نہیں پتا تھا, وہ ہمیں تو نہیں پتا تھا دروازہ, ہم تو بالکل کہ کیا کہتے ہیں کہ بے خبر تھے, ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی. تو اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا, وہ خدا وہ خدا وہ خدا وہ خدا جس نے تجھے ہماتن کرم بنایا, خدا کہ جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا, مجھے بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی, تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ غلام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عظیم خطاب جو ہے آپ نے آج سنا الحمدللہ, اور حضرت نے جو بھی کلمات ارشاد فرمائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی صلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جو ہے مبارک بھی لاتے ہیں, اوپر رکھے ہوئے ہیں, تو وہ لاتے ہیں, پھر حضرت کے ہاتھوں سے مبارک کو کھولا جائے گا, اور تمام حضرات جو ہے ادب کے ساتھ جو ہے اس کی زیارت کریں گے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی لائیں گے, لے آؤ. ایک اعلان رہ گیا تھا, اس کو آپ سماعت فرما لیجئے کہ ہمارے جناب سر بلند صاحب, ان کے ایک صاحبزادے جو کچھ دنوں پہلے فوت ہو گئے تھے, ان کا نام تھا مرحوم رومیل سر بلند. ان کی ایصال ثواب کے لیے انہوں نے 100 پاؤنڈ جو ہے اس ادارے کی خدمت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرمائے اور اس مرحوم کی مغفرت فرمائے, اور اس مرحوم کی قبر پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب ہوا ذوالفقار تینوں دنیا کا چاند, جب ہوا ذوالفقار تینوں دنیا کا چاند, آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند, نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند, جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کا ہاتھ آ گیا، دونوں عالم کا حاجت روا آ گیا، ساری دنیا کا مشکل کشا آ گیا، گود میں تیری نور خدا آ گیا، آمینہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دعا مانگتے ہیں اور دعا کے بعد جو ہے آپ تمام حضرات زیارت کرتے ہوئے، جو حضرات اس طرف کھڑے ہیں رائٹ سائڈ پہ وہ زیارت کرتے ہوئے نکل جائیں گے، اور حضرت پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تمام حضرات جو ہے آج دعا خصوصی دعا ہو رہی ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیری رحمت سے یا الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ ہم نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ اے مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، دین دنیا بہتر فرما۔ ان ساتھیوں نے، ماؤں بہنوں نے اس حسین و جمیل پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے، میری اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ سب دوستوں کے رزق میں برکت، مال جان میں برکت، عزت آبرو میں برکت، آمین۔ دو جہان کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرما، جمی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ یہ تیرے محبوب کی امتی، دل میں تیرے محبوب کی محبت رکھنے والے، لبوں پہ تیرے محبوب کا درود سجانے والے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کی حاضری بھی قبول فرما، مسکینوں کی حاضری قبول فرما۔ میرے اللہ سب کی حاجتیں اپنے محبوب کے صدقے میں پوری فرما دے، دامن مراد بھرپور فرما دے، دلوں کے اچھے ارادوں کو پائے تکمیل پر پہنچا دے، ہر ایک زندگی کے رستے کو آسان فرما دے، ہر ایک زندگی کی مشکل کو آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوستوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ تمام حضرات جو ہے لائن سے محبت سے درود شریف پڑھتے ہوئے زیارت کرتے ہوئے نکل جائیں، اور آپ کے لیے قبر کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبر بھی آپ کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت کو حضرت یہی تشریف فرمائے، آپ حضرات دستپوزی کر سکتے ہیں یا اوپر یہی بیٹھے ممبر پر۔ محبت سے آپ حضرات زیارت کر دی جائے اور حضرت کی دستپوزی بھی کر لیجیے۔ یہ الحمدللہ آل رسول ہے، زیارت کرنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے، اور عالم باعمل بھی ہے۔ آپ تمام حضرات کے ہم شکر گزار ہیں، خاص طور سے ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور اس سے بھی حضرات تشریف لائے، آپ تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور اسی طریقے سے آئندہ بھی آپ آتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ جو منتھ ہے
माह रबीउल सानी जिसको हम अरबी शरीफ का महीना कहते हैं, इंशाअल्लाह ताला उस महीने में भी जब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जो महफिल मुनक़्क़िद होगी, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी जो है जो लोग ज़ियारत करें वो उधर पीछे से निकल जाए। असल में लोग बड़े हैं ऐसे चलो उधर है ऐसे निकल जाओ, उधर पीछे यूं चले जाओ, या फिर बीच में रास्ता कर दो ताकि निकलने वाले निकल जाए। जो बीच में खड़े हैं जो लाइन में थोड़ा रास्ता दे दो ताकि लोग निकल जाए।